البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Al-Qawaidul Fiqhiyah, nah barakallahu fikum, sebagaimana seperti biasanya dalam rangka murajaah atau mengulang kembali matan yang sudah dihafal. Nah barakallahu fikum, tafadhal dari awal. ويشف الحق للقلوب ويوصل الأبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتضي سبل الذي الفقه وهذه القواعد نبذتها من كتب أهل العلم قد حصلوها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر والنية شرط لسائر الأعمال به صلاح والفساد الأعمال الدين مبني على المصالح في جلبها والدفع للقبائل فإن تساهم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وجده تساهم المقاصد يرتكب الأدنى من المقاصد. Yang terakhir coba ulangi. وجده تساهم المقاصد. Sukun atau kasrah? Di kasrah. Ayo. وجده تساهم المقاصد يرتكب الأدنى من المقاصد. Ayo. Tafadhal. الصلاة والسلام على رسول الختام وآله وصحبه الأبرار أفضل الجمرات من الأنصار إنك تريد أن أكثر من العلم يزيد الشك عنك والضرر ويكشف الحق من القلوب ويرسل العلم إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتضي سبل الذي تتفق وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاه المولى عظيم أجري والعفو مع غفرانه والبر والنيات مشاق الصلاة والفساد بالعمل الدين مبني على المصالح في جلبها والدفع لقبائه فإن تزاحم عدد المصالح يقدر الأعلى من المصالح وضده تزاحم المقاصد يرتكب الأدنى من المقاصد. بسم الله. الحمد لله العلي الحكي وجامع الشاء والمفرق بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الهائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل الميان علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق للقلوب ويوصل الأبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك من القواعد جامعة المسائل الشوارد لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتضي سبل الذي تنفقا فهذه قواعد نظمتها من كتب عن العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو عن الغفران والبر ونية شرط لسائر العمل الصلاح والفساد للعمل الدين مبني على المصالح في جلبها والدر للقبائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح يرده تزاحم المفاسد يرتقب الأدنى من المفاسد. نعم. بسم الله. الحمد لله العلي الأرفق وجميع الأشياء والمحرك جميع من الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الهائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق للقلوب ويوصل الأبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد ترتقي في العلم خير مرتقى وتقتضي سبل الذي تتفق فهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو والغفران والبر ونية شرط لسائر العمل من الصلاة والفساد للعمل الدين مبني على المصالح في جلبها والدفع إلى القبائح وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. نعم. تفضل.
Ayo, fadhal. Ayo, bismillah. Bismillah. ثم الصلاة مع السلام الدائم على رسول ورسول الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحديث مراتب الفقار اعلم هديت إن أفضل من العلم يزيل الشك عنك الدرر ويكشف الحق للقلوب ويرسل الحق إلى المجلول فهرس على فهمك للقواعد الجامعة المسائل الشوارد فهذه بترتكي في العلم خير مرتقى وتكتفي السبل الذي قد وفق فهذه قواعد نظلها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والأثوى مع غفرانه والبر ونيتنا شرط مسائل العمل من الصلاة والفساد للعمل الدين مبني على المصالح في جلبها والدفع لقضائه فإن تساهم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وجده تزاحم المفاسد ترتكب الأدنى من المفاسد. Ayo, na'am, barakallahu fikum. Kita lanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh na'am, barakallahu fikum, pensyarah di sini, yaitu mengenai kaidah yang sangat penting. Wajib taqdimu al-adna minal mafasid 'inda tazahum. Wajibnya mendahulukan kerusakan yang lebih ringan manakala terjadi barakallahu fikum bertemunya dua mafsadah, dua kerusakan dan tidak bisa dihindari dua-duanya. Paham ya? Tidak bisa dihindari dua-duanya. Ingat baik-baik ya, dalam keadaan terpaksa seringnya. Adapun kalau bukan paksaan maka hindari dua-duanya. Jangan milih yang paling ringan tapi hindari dua-duanya. Tapi kalau tidak bisa bagaimana? Yurtakabul adna minal mafasidi. Hendaknya yang dilakukan itu adalah kerusakan yang lebih ringan. Jangan milih yang lebih parah. Mafhum? Ayo kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, fa in qala qailun, kalau seandainya sekarang ada orang yang berkata, hal hunaka dalilun ala taqdimil a'la fil masalih wa taqdimil adna fil mafasid? Kalau ada yang bertanya, apakah di sana ada dalilnya mendahulukan maslahah, manfaat yang lebih tinggi dan mendahulukan mafsadah, kerusakan yang lebih ringan? Qulna na'am. Kita katakan iya. Fihi dalilun wa ta'lilun. Bahkan ada dalil dan juga ada ta'lil. Apa ta'lil itu? Sebab. Paham ya?
Ada dalilnya dan ada sebabnya. Kenapa sebabnya kita milih yang lebih ringan kerusakannya? Kenapa sebabnya kita lebih memilih yang manfaatnya lebih tinggi? Nah itu, ada dalilnya dan ada sebabnya. Kita lihat. Amma dalilu ala taqdimil a'la fil masalih fa umumu qoulihi ta'ala. Perhatikan baik-baik ya. Adapun dalil yang menunjukkan lebih mendahulukan maslahah manfaatnya lebih tinggi adalah apa? Keumuman firman Allah Ta'ala, fastabiqul khairat. Ini. Berlomba-lombalah kalian di dalam mengamalkan kebaikan-kebaikan. Nah, di sini, kalau antum perhatikan baik-baik, fastabiqul khairat, al khairat, ini kan jamak. Paham ya? Jadi, barakallahu fikum. Di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kalau seseorang itu bermusabaqah, berlomba-lomba di dalam mengamalkan suatu kebaikan itu ada pahalanya besar, apalagi kalau yang lebih baik itu loh. Paham ya? Nah, kita lihat nanti sisi pendalilannya. Li'anal istibaqa ila syai' tuqaddam ilaih. Dikarenakan yang namanya berlomba-lomba kepada suatu perkara itu lebih didahulukan. Nah, maksudnya suatu perkara kebaikan ya, berlomba-lomba, bersegera. Fa idza kana Allahu amarana an nastabiqal khairat, maka apabila Allah Subhanahu wa taala saja memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dalla dzalika, itu berarti menunjukkan ala annahu kullama kana akhyara fa innana ma'muruna bil istibaq ilaih. Apa maksudnya ini? Sisi pendalilannya bagus sekali ini ya. Ini menunjukkan berarti bahwasanya semakin amalan tersebut semakin baik, semakin bagus, berarti Allah Subhanahu wa taala juga merintahkan kita untuk berlomba-lomba kepadanya. Apa maksudnya itu ya? Fa innana ma'murun, berarti kita diperintahkan bil istibaq ilaih untuk berlomba-lomba kepadanya. Kenapa? Yang baik saja Allah telah merintahkan untuk kita berlomba-lomba, apalagi kalau lebih baik gitu loh. Sesuatu yang lebih baik tentunya lebih diperintahkan lagi. Apa maksudnya? Nah, mengambil dalalah di situ pendalilannya. Mafhum? Al-Insaf? Nah, berikutnya. Wa amal mafasidu fali anna Allah Subhanahu wa taala qala, adapun dalil mengenai mafasid, kenapa kita lebih memilih mafsadah, kerusakan yang lebih ringan daripada kerusakan yang besar? Dalilnya adalah dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Ini perhatikan baik-baik, ayat ini penting sekali ini. Karena terkadang kita terbawa ambisi, terbawa emosi, terbawa semangat. Jadi enggak pandang bulu, kita langsung ini bid'ah ini Pak, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ngawur gitu ya. Nah, di balik itu antum perhatikan baik-baik, ada enggak mafsadah lebih besar? Paham ya? Nah, ini nanti ayat ini sangat membantu sekali untuk kita. Nah, barakallahu fikum, berpikir kembali. Karena di sini apa? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian mencaci maki orang-orang yang mereka berdoa kepada selain Allah. Bayangkan, jangan dicaci maki. Kenapa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Akhirnya mereka apa? Dengan perbuatanmu tersebut, justru mereka akan mencaci maki Allah Ta'ala dalam keadaan, nah barakallahu fikum, memusuhi dan tanpa didasari oleh ilmu. Paham belum? Nah, kalau antum perhatikan baik-baik, sisi pendalilan ayat ini sangat jelas sekali. Kenapa kita dilarang mencaci maki sesembahan orang kufar? Paham ya? Berhala kalian jelek. Oh, yang kalian bikin kayak gini berhalanya beda-beda, sana rambutnya gondrong, sini rambutnya apa? Gundul, sana bagaimana, sana gendong anak. Kalau kita ngajak seperti itu, akhirnya mereka ngajak juga. Sesembahan kalian itu katanya Allah, mana Allah enggak ada, enggak nampak, enggak muncul. Akhirnya mereka ngajak-ngajak sesembahan kita. Paham belum? Nah, seperti itu. Nah, berakibat apa? Mafsadah lebih besar. Karena yang diajak Allah Ta'ala gitu loh. Nah, itu larangannya. Paham belum sisi pendalilannya? Paham sisi pendalilannya? Kita dilarang mencaci maki sesembahan orang kufar karena khawatirnya orang kufar justru akan mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar berarti kan kerusakannya. Nah, itu. Mafhum? Ayo kita lihat. Fahuna ta'aradat mafsadatan. Di sini bertabrakan kontradiksi antara dua kerusakan. Apa itu? Berkumpul dua kerusakan. Al-mafsadah al-ula, kerusakan yang pertama, tarku sabbi alihatil musyrikin, meninggalkan mencaci maki sesembahan orang musyrikin. Kita enggak suka dengan sesembahan orang musyrikin, patung, berhala. Suka enggak kita? Suka enggak? Enggak suka. Kita sengaja meninggalkan tidak mencaci maki berhala-berhala tadi itu. Itu mafsadah enggak kita tinggalkan? Mafsadah, kerusakan, karena masih ada terus. Wah, kata beliau berikutnya, wal mafsadah tsaniyah, kerusakan yang kedua, sabbul ilah azza wajal. Yang kerusakan yang kedua, mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kira-kira lebih rusak di sini? Mencaci maki Allah Subhanahu wa taala atau tetap adanya berhala dan patung?
Mana yang lebih parah kerusakannya? Mencaci maki Allah Ta'ala atau masih adanya berhala dan patung? Mencaci maki Allah SWT. Nah, akhirnya kita apa? Kita tinggalkan, biarkan mereka, barakallahu fikum, menyembah berhala mereka, menyembah patung mereka. Asalkan enggak mencaci maki Allah Subhanahu wa taala itu. Sisi pendaliannya pahami baik-baik ya. Naam. Wa ma'lumun, dan sudah perkara yang diketahui, anna sabbal ilah azza wa jal a'zamu min tarki sabbi alihatil musyrikin wa asyad mafsadatan. Dan perkara yang sudah diketahui bahwasanya mencaci maki Allah Subhanahu wa taala merupakan apa? Naam, itu lebih besar keadaannya dibanding meninggalkan cacian makian terhadap sesembahan orang musyrikin. Dan juga apa? Asyaddu mafsadatan, dan juga kerusakan yang lebih besar, yaitu mencaci maki Allah Ta'ala. Walidzalika nahallahu an sabbi alihatil musyrikin. Itu yang benar nahaya, itu ada titiknya keliru ya itu ya. Naam. Walidzalika, oleh karena itu, nahallahu, Allah Ta'ala melarang an sabbi alihatil musyrikin, melarang untuk mencaci maki sesembahan orang musyrikin. Idza kana sabbuha yastalzimu sabbal musyrikin li rabbil alamin. Kalau seandainya cacian tersebut mengharuskan apa? Mengharuskan apa? Orang-orang musyrikin mencaci maki Rabb semesta alam. Paham belum? Kalau antum misalkan ngomong pendeta kalian tuh jelek, berhala kalian tuh jelek, gini-gini, nah misalkan. Nah, mereka akhirnya mencaci maki Allah Ta'ala. Nah itu hindari. Paham ya? Jangan sampai justru nanti Allah Ta'ala yang dicela gitu loh, lebih besar kerusakannya. Naam. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian mencaci maki orang-orang yang apa? Yang mereka menyeru kepada selain Allah Ta'ala, ai asnamahum. Jangan diejek berhala mereka, biarkan saja. Kenapa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Artinya, karena dengan perbuatan tersebut mereka justru akan mencaci maki Allah dalam keadaan apa? Tanpa ilmu dan juga dalam keadaan memusuhi. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Seperti itulah kami hias-hiasi setiap umat amalan mereka, yakni annakum idza sababtum alihatahum. Perhatikan baik-baik ini ya. Maksudnya bahwasannya kalau seandainya kalian menghina, mencaci maki sesembahan-sembahan mereka, fasaufa yasubbuna ilahakum. Niscaya mereka akan mencaci maki siapa? Sesembahan kalian. Nah ini. Fanaha an sabbi alihatil musyrikin, maka Allah Ta'ala melarang untuk kita mencaci maki sesembahan orang musyrikin. Kenapa? Li'annahu yatarattabu alaihi mafsadatan a'zam wa hiya sabbullahi azza wajal. Dikarenakan mencaci maki sesembahan orang musyrikin tersebut mengakibatkan apa? Mengakibatkan dan akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, yaitu apa? Mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Mohon insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum, ini kaidah diterapkan dengan dalil ini tadi. Paham belum antum? Perhatikan baik-baik. Nah, perhatikan baik-baik. Ditahan dulu ya. Ditahan dulu. Ditahan 2 harokat. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat di sini. Dalilun akhar, dalil yang lain. Rubbama yu'khad min qouli ta'ala, bisa jadi juga diambil dari firman Allah Ta'ala, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaih. Dan sungguh Allah Ta'ala telah merinci untuk kalian apa yang telah diharamkan untuk kalian, kecuali apabila kalian dipaksa. Ini lain lagi. Kalau dipaksa, lain lagi. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena kalau dipaksa, ini bisa jadi apa? Barakallahu fikum, menimbulkan adanya pilihan tadi itu, kalau dipaksa. Tapi kalau enggak dipaksa, bagaimana? Ninggalkan dua-duanya atau tidak? Ninggalkan dua-duanya. Jangan milih, tapi ninggalkan dua-duanya. Nah, kita lihat di sini. Fa inna ma zada ala qadril hajah minal mafasid la yuttar ilaih. La yatur ilaih. Artinya apa? Karena sesungguhnya yang selebihnya atau yang melebihi dari kadar kebutuhan berupa kerusakan yang dia dipaksa tadi itu, maka dia tidak terpaksa lagi. Contohnya, antum terpaksa makan bangkai. Namanya, ternyata di depan antum ada 2 piring bangkai. 2 piring bangkai ini. Nah, saat itu kalau antum enggak makan, enggak ada makanan yang lain kecuali harus makan bangkai tersebut. Sudah masuk darurat belum? Darurat. Antum makan baru 1 piring sudah Masya Allah. Paham ya? Sudah kenyang, sudah bisa bangkit lagi. Boleh enggak nambah 1 piring itu? Nah ini, nambahnya ini yang dikatakan apa? Melampaui batasan hajah kebutuhannya. Oleh karena itu Al-Imam Sa'di nanti akan menyebutkan pada pembahasan-pembahasan yang setelahnya apa? Nah, barakallahu fikum, setelah walaisa wajibun bilaktidari wala muharramun ma'attirari, kata beliau apa?
Wa kullu mahdzurin ma'ad darurah biqadri ma tahtajuhu ad-darurah. Paham ya? Setiap perkara yang haram dikarenakan darurat itu sesuai dengan kadar daruratnya saja. Lebih dari itu haram. Antum kalau sudah makan 1 piring bangkai tadi, sudah bisa berdiri tegak, nambah lagi boleh enggak? Haram. Terpaksa antum belum tentu enggak mau. Kalau orang terpaksa itu bagaimana caranya menegakkan tulang punggungnya dan bisa hidup itu loh, orang terpaksa. Paham ya? Orang terpaksa kan macam-macam. Ada orang terpaksa enggak ada air sama sekali. Paham ya? Kemudian adanya cuma darah misalnya, terpaksa. Nah, kalau terpaksa sudah kita lewati kemarin kan, sesuatu yang terpaksa yang semula di dalam bangkai itu penyakit, Allah Taala angkat penyakitnya, bayangkan itu. Karena terpaksa. Maksudnya ya, tapi boleh enggak melebihi kebutuhan yang dia terpaksa tadi, boleh enggak? Enggak boleh. Misalnya sudah minum 1 gelas darah, ada 1 gelas lagi, boleh nambah enggak? Enggak boleh. Sampai datang darurat lagi. Paham maksudnya? Ya, nah, barakallahu fiikum. Terpaksa itu kita enggak tahu juga kan? Nah, misalkan antum lagi jalan-jalan tersesat tengah hutan. Gua ada makanan sama sekali. Berburu pun juga enggak bisa. Tapi ternyata di depan kita ada bangkai nih. Nah, bangkai sembarangan, bukan masih utuh itu enggak, bangkai. Ustaz. Kalau darurat boleh saja ya. Kalau darurat. Nah, itu tadi ingat kaidahnya ya. Wa kullu mahdzurin ma'ad darurah biqadri ma tahdathu darurah. Biqadri ma tahtajuhu darurah. Setiap perkara yang haram karena darurat sesuai dengan kadar daruratnya. Lebih dari itu haram. Mafhum? Nah, barakallahu fiikum. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an Karim Allah Taala mengatakan apa? Famanit turra ghaira baghin wala 'adin. Ghaira baghin wala 'adin. Fala itsma 'alaih. Kalau seandainya terpaksa tanpa dia melampaui batas dan tanpa berlebih-lebihan, ini syahidnya, maka dia berdosa. Paham maksudnya ya? Mafhum insyaallah Hasan? Nah, kita lihat di sini. Fa yakunu baqiyan 'alal asl wa huwa tahrim, ya kan? Kata beliau fa in mazada. Nah, fa inna mazada 'ala qadril hajah. Karena kata beliau, maka sesungguhnya apa-apa yang lebih dari kadar kebutuhan tadi, minal mafasid berupa kerusakan atau berupa perkara yang haram, la yatur ilaih, maka dia tidak terpaksa lagi, fa yakunu baqiyan 'alal asli wa huwa tahrim. Maka kembali hukumnya seperti hukum asal, itu haram. Bangkai haram atau halal hukum asalnya? Haram. Kalau ketika darurat halal enggak? Halal. Kalau sudah hilang daruratnya, haram lagi enggak? Ayo. Sudah paham kaidahnya insyaallah ini ya. Jangan sampai gagal paham ya, karena ini masalah seperti ini penting sekali. Kita enggak tahu kalau nanti suatu ketika darurat enggak tahu juga. Mafhum sob? Nah, sekarang kalau di depan antum ada 2 pilihan. Yang satunya barakallahu fikum darah ayam. Darah ayam ya. Yang satunya darah anjing, wala'iyatubillah. Darurat posisinya. Enggak ada minuman lagi, enggak ada air-air yang lain lagi, udah. Adanya cuman itu. Dan kalau saat itu antum enggak minum, paham ya? Bisa dikatakan apa? Yukhsha 'alaihi dharar, yukhsha 'alil halak, dikhawatirkan meninggal dunia. Di situ antum milih yang mana kira-kira? Darah ayam atau darah anjing? Darah ayam ya, karena ada pilihan. Coba kalau satu pilihan toh, darah anjing toh, milih yang mana? Mau enggak mau ya minum darah anjing tadi, darurat. Darurat ya. Nah, barakallahu fikum. Nasallahu salamata wal afiyah. Ini disebutkan oleh para ulama karena mungkin suatu ketika terjadi gitu loh, mungkin paceklik panjang, kemudian antum tersesat di tengah perjalanan, kemudian intinya tertimpa musibah dan semisalnya, ternyata enggak ada sama sekali. Nah, ini kaidahnya tadi. Mafhum salah ya? Mafhum? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya, walihada yumkin an naqul, oleh karena ini mungkin kita katakan innahu la tu'arid baina la ta'aruda baina wajibin wa masnun. Sesungguhnya enggak ada kontradiksi antara wajib dan sunnah, itu enggak ada sebenarnya. Paham ya? Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya nanti kalau seandainya bisa disinkronkan itu enggak ada. Paham ya? Tapi kalau enggak bisa disinkronkan bagaimana? Dahulukan yang wajib atau yang sunnah? Yang wajib. Sebagaimana sudah kita lewati kemarin contohnya. Antum mulai salat sunnah, Allahu Akbar. Muadzin qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paham ya? Qomat dia. Nah, antum lanjutkan sampai selesai dalam keadaan antum tertinggal salat wajibnya atau antum batalkan salat sunnahnya? Batalkan salat sunnahnya. Antum salat sunnah, Allahu Akbar. Ibu antum manggil, "Wahai anakku, wahai anakku, wahai anakku," misalkan manggil itu. Antum dahulukan, wah salat dulu aja lah. Nekat salat dulu atau memenuhi panggilan ibu? Memenuhi panggilan ibu. Paham ya? Karena salat sunnah bisa dibatalkan. Paham maksudnya ya? Oleh karena itu kisah yang ma'ruf yang antum sering dengar, kisah siapa itu? Juraij. Itu sebutkan oleh para ulama, kalau seandainya saat itu Juraij itu paham tentang ilmu, berilmu, niscaya Juraij itu batalkan salatnya memenuhi panggilan ibunya. Tapi di kisah itu Juraij tetap salat kan?
Akhirnya ibunya berdoa dengan doa kejelekan dan dikabulkan itu loh. Terfitnah dengan seorang wanita baghiyah, wanita penzina atau wanita pelacur, ya enggak? Nah, seperti itu. Jadi kalau antum lagi salat, dipanggil ibu, posisi salatnya salat sunnah, batalkan salat sunnahnya. Ada apa, Bu? Gitu. Maksudnya ya. Nah, barakallahu fiikum. Na'am. Karena salat juga maslahah, ya enggak? Kemudian birrul walidain, maslahah bukan? Lebih besar, ya enggak? Lebih besar. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fiikum, kita lihat di sini, kata beliau, wala baina haram wa mubah. Tidak pula antara haram dan mubah. Li'annana nuqaddim al-mubah 'inda at-ta'arud bainal mubah wal haram. Dikarenakan kita lebih mendahulukan perkara yang boleh ketika kontradiksi antara perkara yang boleh dan yang haram. Ya enggak? Ada perkara yang boleh, ada yang perkara yang haram. Kontradiksi, bertabrakan. Kita harus milih-milih yang mana kira-kira, yang haram atau yang boleh? Yang boleh, kita lihat ini. Wal na'am, kata beliau, wa nuqaddim al-wajib 'inda ta'arud bainal wajib wal masnun. Dan kita mendahulukan yang wajib ketika bertabrakan antara apa? Wajib dan sunnah. Contohnya, antum diundang walimah jam 10 pagi. Kemudian setelah itu dapat SMS lagi, "Afwan Ustaz" atau "Afwan akh, ini nanti jam 10 pagi ada undangan apa? Undangan walimatul khitan." Posisi antum sudah dapat undangan walimatul urs. Paham ya? Walimatul urs, undangan walimatul urs, maslahah bukan? Maslahah. Undangan walimatul khitan, maslahah bukan? Maslahah. Tapi di situ barakallahu fiikum wa hafizakumullah, dijelaskan oleh para ulama, perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fiikum, hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau walimatul urs hukumnya apa mendatanginya? Wajib bagi yang tidak punya alasan syar'i. Ada walimatul khitan mustahab. Nah, padahal sana-sana jam 10 pagi, enggak bisa antum gabungkan, enggak bisa. Milih yang mana antum? Datang walimatul khitan atau walimatul urs? Walimatul urs karena wajib. Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Apabila salah seorang di antara kalian diundang walimah, datangilah. Kalau tidak ada udzur yang syar'i. Paham maksudnya? Udzur yang syar'i contohnya apa? Sakit, berhalangan. Intinya yang syar'i udzurnya ya. Atau di tempat waliman banyak musiknya, pesta minuman keras, pesta judi misalkan. Intinya maksiat itu. Antum malah enggak datang. Enggak boleh datang. Maksudnya ya, nah seperti itu. Jadi ingat-ingat ya kaidah, ingat, contohnya juga diingat-ingat karena orang terkadang kesulitan berikan contoh ya enggak? Kaidahnya paham enggak? Paham. Contohnya apa? Enggak tahu. Nah, contohnya itu juga penting. Pahami baik-baik. Nah, karena kaidah di balik kaidah ada contoh. Nah, contohnya itu ingat-ingat. Paham maksud antum insyaallah? Na'am barakallahu fiikum seperti itu. Tapi kalau bisa menggabungkan dua-duanya bagaimana? Gimana? Datangi dua-duanya? Nah, kalau bisa enggak masalah. Yang satunya jam 10, satunya jam 11. Nah, bisa digabung dua, al-jam'u baina maslahatain. Menggabungkan dua manfaat. Manfaatnya apa sih datangi walimah itu di antaranya? Orang datangi walimatul urs itu untuk makan atau untuk mendatangi karena undangan yang wajib tadi atau semata-mata untuk makan? Untuk makan? Berarti kalau dia puasa sunnah saya Senin Kamis lah, dia datang, mendatangi acara walimah tersebut. Dia enggak makan, dapat pahala enggak? Dapat pahala juga karena intinya di situ datang. Perkara dia enggak makan karena dia puasa lain lagi urusannya. Datang situ kan enggak harus makan kan? Enggak harus makan, itu datang menepati apa? Undangan, dah selesai. Paham ya? Maslahah pertama, sudah dapat undangan walimatul urus. Jam 10:04 undangan walimatul khitan. Antum datang lagi. Di situ pun apa? Antum bisa menghadiri lagi. Bila enggak puasa makan enggak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kalau bisa digabungkan. Mas'alatun, suatu permasalahan, perhatikan baik-baik. Lau kana hunaka na'am qutta' askari au ghairuhu yakhlu minal muslihin alladziina yu'allimuna an-nas ahkama dinihim. Wa la yusmah li ahadin bil wadhifah fi hadzal makan illa an yahliqa lihyatah. Ini penting sekali karena terkadang ada di kampung itu. Kita lihat. Di sana kalau seandainya di sana ada pendaftaran askari, tentara. Tahu tentara ya? Pendaftaran tentara. Nah, atau yang lainnya. Yang di situ kosong dari apa? Orang-orang yang memberikan apa? Memberikan arahan dan juga memperbaiki yang mengajari manusia hukum agama mereka. Maksudnya di lingkupan tentara tersebut, di markas lah Mabes Polri misalkan. Mabes Polri, markas besar Polisi Republik Indonesia misalkan. Paham ya? Atau Mabes TNI,
Ya. Nah, markas besar Tentara Nasional Indonesia misalkan. Di situ di dalam markas tersebut enggak ada orang yang mendakwahkan tauhid. Enggak ada orang yang mengajarkan ilmu agama yang benar. Ternyata wala yusmah li ahadin bil wadhifah fi hadzal makan, dan enggak diperkenankan seorang pun untuk masuk kerja. Kerja maksudnya itu kerja berdakwah di lingkupan Mabes Polri tadi atau Mabes TNI tadi, kecuali harus mencukur jenggotnya. Nah ini. Antum berdakwah mendakwahkan tauhid, pahala enggak? Tapi kalau dibalik itu disyaratkan harus cukur jenggot, milih mana? Milih berdakwah tetap mau tetap dakwah. Ini penting dakwah tetap walaupun nyukur jenggot. Atau dia lebih mending mundur? Enggak dakwah di situ. Mundur. Kita lihat ini. Illa an yahlika lihyatah. Syaratnya apa? Dia boleh kecuali Dia boleh asalkan dia mau mencukur jenggotnya. Fahal ahliku lihyati wa ad'u ila Allah fi hadzal makan. Perhatikan ya. Apakah aku harus mencukur jenggotku dan aku akhir berdakwah kepada Allah di tempat tersebut, au atrukuhum bil kulliyah, atau aku tinggalkan, enggak mau. Kalau syaratnya seperti itu enggak mau. Kalau mau biarkan jenggot panjang. Ternyata mereka tetap mengatakan harus jenggotnya dipatahkan. Patahkan, dipotong, dibersihkan misalkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu bagaimana kira-kira? Milih mana antum? Milih motong jenggot, bersihkan jenggot, ngerapikan jenggot, atau milih sudah enggak usah dakwah di situ? Enggak usah dakwah di situ. Karena menimbulkan maksiat di balik itu. Yaitu antum inginnya kebaikan, inginnya kebaikan, paham ya? Tapi ternyata harus melakukan kemaksiatan. Mafhum insyaallah ya? Ini penting sekali, jangan sampai antum nanti bingung gitu loh ya. Al-ijabah utrukhum bil kulliyah. Jawabannya tinggalkan mereka secara keseluruhan Anda. Tinggalkan mereka secara keseluruhan. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Ayat ini dihafal ini, sering muncul ini ya. Mengenai hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa menguasai hati manusia. Lasta 'alaihim bimusaytir. Engkau enggak bisa menguasai hati manusia ini. Laisa 'alaika hudahum. Hidayah mereka bukan di tanganmu. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tapi Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Maksudnya bagaimana? Antum cukup nasihati, Pak, wahai bapak polisi misalkan, bapak tentara misalkan, kami mau siap dakwah di situ, tapi biarkan jenggot kami panjang. Karena hukumnya memelihara jenggot itu bukan sunnah lagi, wajib hukumnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qasus syawarib wa arqul liha. Cukurlah kumis-kumis kalian dan panjangkanlah jenggot kalian. Wah, enggak bisa pokoknya. Kalau enggak mau nyukur jenggot enggak usah dakwah sini, udah kita milih enggak usah dakwah situ. Karena kita enggak bisa menguasai hati mereka. Paham? Kita hanya menyampaikan saja. Dakwah itu kan menyampaikan kan? Apakah dakwah itu harus maksa? Jangan memaksakan kehendak orang lain, sampaikan saja kalau Allah kalau Rasul. Perkara dia nerima alhamdulillah, kalau enggak nerima bagaimana? Sabar. Jangan enggak apa-apa, sabar. Paham ya? Nah, sabar ya, terus didakwahi. Nah, seperti itu. Kalau berdakwah yang harus sabar. Nah, jangan sampai kita patah semangat kemudian enggak mau berdakwah lagi. Sudah kita lewati kan pembahasannya. Naam. Wa yaqulu 'azza wa jalla ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan Allah Ta'ala berfirman, serulah, berdakwahlah engkau kepada jalan Rabbmu dengan cara hikmah. Apa itu hikmah di sini Abdurrahman? As-sunnah atau bukan? Apa itu? Makna hikmah di ayat ini apa? Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Paham ya? Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Maksudnya apa? Berdakwahlah engkau kepada jalan Rabbmu dengan cara hikmah, meletakkan sesuatu pada tempatnya, dilihat konteks, situasi, kondisi dan tempatnya. Paham ya? Siapa yang didakwahi? Apa yang mau didakwahkan? Yang didakwahi itu orang baru atau orang lama? Antum baru awal-awal pulang dari pondok misalkan sudah bisa dakwah, masuk ke kampung halaman atau ke masyarakat langsung mengajarkan Alfiyah bin Malik misalkan. Qala al-Imam Ibnu Malik rahimahullah, ajarkan nahwu langsung, tingkatnya tinggi lagi, pusing kepala. Atau antum misalkan di masyarakat langsung mendakwakan usul fikih. Fikihnya malah enggak diajarkan, tapi usul fikihnya langsung baca. Walaysa wajibun bilaktidari wala muharramun ma'attirari. Orang-orang anak yakin enggak paham mereka. Apa itu, Pak? Kita pengennya bagaimana cara wudu, cara salat yang benar. Jadi, kalau antum berdakwah di masyarakat itu dahulukan fikihnya, baru usul fikihnya nanti kalau mereka sudah ingin mengenal. Caranya gitu, disusupkan dikit-dikit. Jangan langsung usul fikihnya. Walaupun ini aslinya pondasi ya. Pondasi fikih kan usul fikih pondasinya. Tapi kenapa kita menunda pondasinya ini? Karena yang paling dibutuhkan di saat-saat itu adalah apa? Fikihnya. Orang-orang awam, mereka pengennya tahu bagaimana cara sholat, ya enggak?
Mereka enggak peduli. Al-asl fil amri yadullu al wujub. Al-asl fil nahyi yadullu al tahrim. Pengen itu enggak mereka? Mereka enggak peduli itu. Mereka pengennya bagaimana cara salat yang benar, cara wudu yang benar. Nah, itu berarti menunjukkan apa? Di dalam berdakwah harus hikmah. Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. 3 perkara. Pertama, harus mengetahui bagaimana tata cara berdakwah. Yang kedua, harus mengetahui apa yang harus dia dakwahkan. Yang ketiga, mengetahui keadaan mad'u yang didakwai. Harus tahu, orang baru, orang lama, sudah pernah belajar atau belum. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Apa maksudnya? Yang didakwakan apa? Bagaimana cara berdakwah itu penting juga. Kitabnya ada, orangnya orang-orang baru. Nah, bagaimana dia cara berdakwah? Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kalau dengan hikmah enggak bisa, bagaimana? Tingkatan yang kedua. Wal mau'izatul hasanah, dengan nasihat yang bagus. Wala yumkinu da'wa ila Allah bil ma'siyah itlaqan, dan enggak memungkinkan dakwah kepada Allah dengan cara maksiat secara mutlak. Jangan. Ustaz, ana ini ingin bantah. Orang-orang TV Roja itu mereka muncul dalam TV misalkan. Kita bantahnya juga dengan TV, Ustaz. Nah, ingin mengingkari kemaksiatan dengan kemaksiatan haram. Hati-hati itu. Jadi kalau antum membantah misalkan, membantah para dai yang muncul dalam televisi atau YouTube misalkan, jangan ditampilkan lagi gambarnya. Sebagian orang enggak paham, ini kan untuk bantah mereka. Thayyib, bantah mereka tidak harus dengan cara maksiat. Karena kita menampilkan gambarnya, bermaksiat enggak? Naam, hati-hati itu. Nah, terus bagaimana? Hapus gambarnya, cukup antum kirim audio, ucapan, artikel. Intinya jangan sampai membantah maksiat dengan kemaksiatan. Itu penting sekali. Paham ya? Karena orang-orang terkadang memahaminya keliru. Ini kan kita mau membantah pendapat mereka. Cara membantah pendapat mereka, ambil pendapatnya, dibantah dengan audio atau artikel. Jangan malah bantah kemaksiatan dengan apa? Kemaksiatan. Ini haram hukumnya ya. Hati-hati, karena sebagian anak pernah jumpai seperti itu. Ini bagaimana ini? Kita mau membantah mereka tapi ditampilkan gambarnya lagi. Ini gambarnya orang hizbiyun seperti ini. Nampilkan itu sendiri sudah keliru. Nah, terus bagaimana? Enggak usah ditampilkan gambarnya, pemikirannya diambil, dibantah. Itu caranya gitu. Itu selamat. Karena Rasulullah enggak pernah berdakwah mengingkari kemaksiatan kemudian dengan cara maksiat, enggak pernah. Paham maksudnya ya insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum, dikuatkan iman kita, dikuatkan takwa kita. Jangan kita mengikuti manhaj apa kemarin? Selfie. Atau akidah apa kemarin? Selfie-nya. Hati-hati itu. Ini sekarang marak-maraknya ini ya, lagi terkenalnya. Karena dengan dakwah itu tersebar kemana-mana katanya. Syubhat lagi sudah. Kita katakan Rasulullah berdakwah selama bertahun-tahun, kurang lebihnya mendakwahkan tauhid, kurang lebihnya berapa tahun? 23 tahun ya, kurang lebihnya setelah beliau diangkat menjadi nabi, ya kan? Nah, barakallahu fikum, pernah enggak Rasulullah menempuh cara maksiat? Padahal dakwahnya tersebar kemana-mana enggak? Kita ikutin, kita contoh. Paham ya? Tapi karena kurang sreg Ustaz kalau belajar tanpa melihat wajah ustaznya katanya. Harus melihat di layar gitu biar tenang belajar enak katanya. Sekarang kitab yang kalian baca, kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitabnya Imam Nawawi, kalian baca, sreg enggak kira-kira? Kalau itu sreg, melihat wajahnya enggak? Enggak juga. Nah, tanakut, kontradiksi. Paham belum? Kalian bacakan kitab Syekhul Islam enggak lihat wajah Syekhul Islam juga. Iya enggak? Tapi sreg-sreg saja. Ini cuma alasan. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum, bisa diistilahkan tong kosong berbunyi nyaring. Antum tahu enggak tong kosong berbunyi nyaring? Apa itu maksudnya? Tong kosong berbunyi nyaring. Antum tahu tong kosong enggak? Bunyi nyaring. Itu maknanya apa? Itu semacam peribahasa itu. Orang bodoh tapi suka apa? Orang bodoh tapi suka apa? Suka ngomong. Kurang tepat. Tong kosong berbunyi nyaring. Apa? Soal yang besar isinya enggak. Barakallahu fiik. Maksudnya tuh dia banyak bicara, tapi nilai yang dia bicarakan tuh enggak ada nilainya. Paham ya? Nah, maksudnya itu dia seperti apa? Nah, hampir dipermisalkan juga seperti katak dalam tempurung. Katak dalam tempurung. Antum paham maknanya? Antum paham maknanya katak dalam tempurung? Antum paham maknanya antum? Seperti katak dalam tempurung. Antum tahu? Antum tahu Abdullah? Antum? Katak dalam tempurung enggak tahu. Maknanya apa enggak tahu? Antum? Maknanya dia yang tahu cuma di dalamnya itu aja, enggak tahu luar, dunia luar enggak tahu dia. Paham ya? Tahu ya di dalam tempurung itu aja. Nah, semua gelap semua. Paham ya? Bagi maksudnya apa? Maksudnya dia tuh enggak tahu apa-apa gitu loh. Dipermisalkan seperti itu. Nah, itu istilah saja ya. Walaupun antum enggak paham enggak penting juga. Yang jelas antum yang paling barakallahu fikum, yang paling antum
pahami dan juga yang paling antum hafal adalah mengenai bagaimana tata cara berdakwah dengan tepat dan juga benar ini. Wa anta idza halaqta lihyataka waqa'ta bil ma'siyah. Kamu kalau seandainya mencukur jenggotmu, engkau telah terjatuh dalam perkara maksiat, hati-hati. Ada syubhat lagi barakallahu fikum tayyib. Ada syubhat mengenai kalau jenggot sudah sampai satu genggam, paham ya? Boleh dirapikan, diluruskan. Bikin kotak itu boleh katanya, dirapikan. Ini syubhat atau bukan ini, Yusuf? Syubhat dari kalangan hizbiyun. Ya, mereka sudah celana cingkrang, berjubah, pakai sorban tapi jenggotnya masih dirapikan. Karena apa? Ngambil ijtihadnya salah satu sahabat. Paham ya? Sahabat siapa yang seperti itu ijtihadnya? Itu lain lagi Utsman bin Affan, itu adzan 2 kali. Siapa? Ibnu Umar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Ibnu Umar kalau tidak salah itu ya. Jadi ijtihadnya apa barakallahu fikum? Apabila sudah sampai kurang lebih 1 genggam seperti ini, ada sisanya boleh dirapikan. Kita katakan ijtihad ada yang benar, ada yang keliru. Kalau sumbernya ijtihad, yang benar dia dapat 2 pahala, yang keliru dapat 1 pahala. Nah, sekarang kita sebagai umat Nabi Muhammad, yang kita contoh, yang kita ikutin itu para sahabat atau Rasulullah? Rasulullah memerintahkan untuk mencukur jenggot atau membiarkan? Membiarkan. Wa khairul huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Rasulullah. Ikutilah Rasulullah, jangan ikuti ijtihad sahabat yang keliru. Caranya gitu. Paham ya? Tapi orang-orang terkadang ini kan sahabat ini. Ini kan sahabat Rasulullah. Mereka kan berilmu, thayyib, tapi kenapa enggak ngikutin Rasulullah gitu loh. Oh, kalau itu berat. Ujung-ujungnya gitu. Yang berat apanya? Kalau melihara jenggot itu berat. Masa jenggot segini aja berat? Paham ya? Nah, berat enggak kira-kira? Walaupun sepanjang sampai segini pun jenggot ringan. Kok dibilang berat gimana? Berat kok. Nanti rasakan sendiri. Paham ya? Walaupun sepanjang sampai segini pun jenggot itu enggak ada yang berat, ringan. Itu banyak alasan dari orang tersebut ya. Allahumma musta'an. Naam. Jadi kita harus berhati-hati dari orbut tadi ya. Tahu orbut enggak antum? Tahu orbut enggak? Orang tersebut. Paham ya? Hati-hati dari orang-orang yang seperti modelnya. Naam. Kita lihat di sini. Walaysa 'alaika hudahum, dan hidayah mereka bukan di tanganmu. Tsumma innahu rubbama tahliqul lihyah bina'an 'ala ma tadhunnu minal masalih wa la tatahaqqaq lak. Ini perhatikan Bapak ini. Kemudian bisa jadi kamu sudah mencukur jenggotmu, membangun di atas sangkaan dan dugaanmu bahwasanya ini adalah kepentingan, nanti kalau sudah dicukur jenggotnya bisa masuk dakwah di situ. Wala tatahaqqaq lak, padahal tidak terwujudkan. Sudah dicukur jenggotnya, sudah bersih, dia masuk ke situ ternyata apa? Enggak jadi, Pak, enggak boleh dakwah di sini. Sudah kecelek dan kapusan di situ. Paham ya? Dia sudah apa? Sudah ditipu, sudah terlanjur maksiat, ditipu lagi. Ternyata apa? Ternyata enggak boleh dakwah di Mabes Polri tadi atau di misalkan di markas besar TNI misalkan. Sudah dicukur jenggotnya padahal. Paham ya? Oleh karena itu hati-hati. Kalau misalkan barakallahu fikum harus berbuat maksiat, jangan diturutin, jangan diikuti. Nah, Allahu musta'an. Fata'ti mafsadatan muhaqqaqatan li maslahatin ghair muhaqqaqah. Akhirnya apa? Datanglah kerusakan yang benar-benar terwujudkan, ya jenggotnya bersih tadi, terpotong jenggotnya tadi, dikarenakan ingin apa? Ingin mendapatkan manfaat yang belum terwujudkan. Paham ya? Ini paham enggak maksudnya penjelasan ini, Abdurrahman? Jadi kesimpulannya penjelasan ini bagaimana, Man? Yang ini, Man? Yang terakhir ini, Abdurrahman. Kesimpulannya bagaimana Abdurrahman yang terakhir ini, Abdurrahman? Nah, tidak boleh kita berdakwah dengan cara menempuh sarana-sarana maksiat. Walaupun dakwah itu bagus, dakwah itu terpuji, dakwah itu ibadah, tapi harus menempuh cara maksiat, jangan. Hindari. Paham ya? Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.